अक्षय काका, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलाओ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासणो, सौवपावपणाशणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पढ़वं हवति मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, हिताक्षी बा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा में ही उपयोग करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात हमेशा सुनूंगी और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अन्य दार्शनिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहार। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं अंदर आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है सच्चे। काम के अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, तो आज डेली चार्ट भेजा के नहीं भेजा वो बोलने का है, और उसमें कितना आइटम लिखा है आपने वो बोलने का है, और कौन सी कलम ब्रेक हुई है सबको मालूम पड़ गया। हाँ, प्रहर मालूम पड़ गया। प्रहर, हाँ, वो मालूम
मालूम पड़ा क्या बोलने का है आज? नहीं, वो सेकंड वाला पॉइंट मैं ये बुक निकाल रहा था, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। ओके 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 तो श्रेया दीदी, सच्चिदानंद, आज मैंने चार्ट भेजा था और आज मेरा एक भी कलम नहीं टूटा था। रिपोर्ट में कितने आइटम थी? रिपोर्ट में 5 आइटम थी। ओके, नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद, मैंने रिपोर्ट भेजी, उसमें मैंने 4 आइटम भेजे हैं और मैं आज मेरी एक भी कलम नहीं टूटी। नहीं, और आपका रिपोर्ट में 4 चीज है, 5वीं नहीं है। साक्षी बा, आपका रिपोर्ट ही नहीं है। मैंने भेजा है। 104 रिपोर्ट, साक्षी बा आपने रिपोर्ट तो भेजा ही नहीं है। रजीना, तो मैंने क्या दीदी? हाँ, मैंने वो रिपोर्ट चार्ट में ही ऐड कर दिया है। किसे बताया वो करने का? वो टीचर बोलते हैं तो आप टीचर फॉलो करते हैं कि खुद का आप फॉलो करते हैं? हाँ, आप स्कूल में जाते हैं ना, टीचर कोई बोलता है, कोई हाँ। इंस्ट्रक्शन देता है तो वो फॉलो करता है कि आपका खुद का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं आप? टीचर कहते हैं वो फॉलो करते हैं। टीचर फॉलो नहीं करेगा क्या होगा? टीचर को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? तो टीचर एंग्री होते हैं। हाँ, टीचर एंग्री होते हैं। अभी कौन एंग्री हो गया आपके पे? देखो ये सब इंस्ट्रक्शन हैज टू बी फॉलोड ना। कल से दीदी तो आओ, आज जिया ने फोन मैसेज नहीं किया, तीर्थ ने भेजा था। तीर्थ आपका भी चार्ट नहीं है डेली? मैंने भेजा है। नहीं, डेली रिपोर्ट नहीं भेजा हमको। चलो दर्शना, मैंने चार्ट बनाया था, मैंने भी भेजा है। डेली रिपोर्ट नहीं मिला तो नहीं, चार्ट नहीं मिला। चार्ट 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 भेजा है आपने? नहीं भेजा है आपको? हाँ, वो तो आज चार्ट की बात हो रही है। दर्शना, आज मैंने अपने चार्ट में 5 आइटम लिखे थे और मैंने आज कोई भी कलम ब्रेक नहीं की। विशाल ने चार्ट नहीं भेजा। प्रहर, हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने चार्ट में 5 आइटम्स भेजी थी और आज मैंने एक भी कलम नहीं तोड़ी थी और होमवर्क भी खुद कर लिया था। आई डोंट नो, अक्षय काका क्या बोला उसने? अक्षय काका, हाँ, 5 आइटम प्रहर ने चैट में लिखी थी और एक भी कलम आज तोड़ी नहीं है। एक भी कलम तोड़ी नहीं है। ओके, वेरी गुड। अव्यय, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने चार्ट में 4 आइटम लिखी थी तो कौन और सा मैंने मिसिंग है? आज लिखी है और मैंने आज कलम 1, कलम 3, कलम 5 लिखी थी। कौन सा मिस है? अव्यय, कौन सा मिस और- है? मिस कलम 2 और कलम 4। कलम 2 और कलम 4। कल से ऐड करो सब। ओके हाँ ओके। कलम नंबर 1 किसको आती है?
ઓકે શ્રેયા. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. અવ્યય નંબર 2. અવ્યય हाँ કલમ નંબર 2. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ ન દુભાવાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ ન દુભાય એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન અને સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. शीट नंबर 3. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેવદારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जिया 4. हे दादा भगवान मुझे कोई पण हाँ दादा आवाज आ रही है? नंबर 4મી कलम. ગુજરાતી માં બોલો નહીં તો હા આવે છે અવાજ આ રહી है. ओके. दर्शना नंबर 4 कलम. हे दादा भगवान से किसी भी देवदार जीवात्मा के प्रति नीचे मात्र भेदभाव जिसका हमसे कभी न हो, न किसी के द्वारा कराया जाए एवं किसी कर्ता को वैसा करने का अनुमोदन न हो, ऐसी परम शक्ति आपको मुझे दे। खुशहाल नंबर 5. हे दादा भगवान किसी भी देवदार जीवात्मा के प्रति कभी भी कठोर भाषा या दंड भाषा न बोलते न बोला जाए एवं किसी को व्यक्ति पर्सनल. प्रहर नंबर 6. अक्षय भाई, I hope they're doing correctly. I cannot hear. Okay. खुशाल का बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ. खुशहाल. मुझसे किसी भी मुझसे किसी भी खुशहाल मम्मी को बोलना आपको ये कलम नहीं आती है. आती नंबर 6. હા હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગ ધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. खुशी नंबर 7. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. दीदी. हाँ जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ओके जिया दीदी. हाँ शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना. हाँ हे शुद्धात्मा भगवान, हे 9મી अंतर કલમ स्वामी अरिहंत. हाँ 9th कलम 9મી कलम. हाँ नहीं अक्षय भाई. 9મી કલમ રહી ગઈ છે. No, I know. Okay. Okay, fine. No It's an easy problem. one. You know it. It's an easy one. शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना. हाँ हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे श्री सुमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे श्री शिव कल्याण स्वरूप एवा निर्वेद एवा वितराग परमात्मा, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું અને તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારેય ન કરું એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો.
હે દાદા ભગવાન, આપ મને એવી શક્તિ આપો કે અમે ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। मीनाक्षी बा, आप बोलते नहीं थे, प्रहर बोलते नहीं थे, खुशहाल आप बोलते नहीं थे। देखो, ये जब कोई बोलते हैं ना, सब खुद को बोलने का होता है। ओके, ओके। अभी केशव दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो ये बच्चों लोग ने थोड़ा रिपोर्ट भेजा, डेली चार्ट भेजा नहीं भेजा, ऐसा होता है, कंप्लीट नहीं करते हैं। और सबके पास अभी 9 कलमों बोला। हाँ, थोड़ी बात रिपोर्ट सब भेजा है उन्होंने। क्या बोला? रिपोर्ट्स भेजा है, आपने क्या बताया? हाँ, रिपोर्ट्स भेजा है केशवानंद जी। उन्होंने कलम ब्रेक हुई या नहीं हुई वो एक है, दूसरा डेली चार्ट बनाते वो, पर दूसरा मेन ये है कि कलम ब्रेक हुई या नहीं हुई, वो मेन है अभी। वो मेन है। ओके, वेरी गुड। वो सबका क्या अनुभव है? आप जब से ये 9 कलम को फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको सबको पता चलता है कि आज पूरे दिन में मेरी कौन सी कलम ब्रेक हो गई? सबको ख्याल आ गया? आता है? सबको पता चलता है? हाँ। क्या होता है कि आपको कब पता चलेगा कि जब तक आपका पूरा अपने आप के ऊपर विजिलेंस नहीं होगा, अगर आपके ऊपर चेकिंग नहीं होगा कि भाई आपने कौन सा कलम आज ब्रेक किया, तो हम दादाजी के पास बाद में एंड में क्या बोलते हैं, मुझे ऐसी शक्ति दो। शक्ति क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारे से बार बार कलम अगर कभी टूट जाता है, छूट जाता है, हमारे से भूले होती है, तो उसके लिए हम दादा से बार बार शक्ति मांगते हैं। पर ये जो कलम है ना, वो दादाजी बहुत समझाते थे, तो ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, खाली सिर्फ बोलने की खातिर हम स्पीड में बोल जाते हैं। वो जब एक एक शब्द आप बोलते हो तो उसका मीनिंग क्या है, उसका डेप्थ क्या है, कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी अहम न डुबाए। तो वो जब अहम डुबाने की बात आती है तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए पूरे दिन के अंदर कि आपने किस किस का आज अहम डुबाया, किसको आपकी वजह से दुख हुआ, किसी कौन से आपके वर्ताव की वजह से उसको दुख हुआ। तभी ये 9 कलम, तब हम दादाजी से प्रतिक्रमण करते कि दादा भगवान मेरे से आज ये कलम छूट गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि फिर से ऐसी ये कलम कभी न टूटे और ऐसी आप मुझे शक्ति दो। ऐसा जब हम हर कलम के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखेंगे पूरे दिन के दरमियान, और कहाँ हम सक्सेस गए, कहाँ हमने वो कलम नहीं तोड़ी, तभी दादाजी का आपने खरा 9 कलम बोला और 9 कलम को आप उपयोग में रहे, आप उसके वर्तन में रहे। पर अगर आपको पता ही नहीं चलेगा पूरे दिन में कि आपने 9 कलम में से कौन सा कलम भंग किया, कौन से कलम को आपने छूट गया, आप ऑब्जर्वेशन ही नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या मैकेनिकल हो जाएगा। मैकेनिकल क्या कि 9 कलम बोलना है तो वो बोल गए, पर उसके अंदर दादा बोलते कि जब एक एक कलम बोलो तो आपको पढ़ने में आना चाहिए, वो उसका अंदर डेप्थ क्या है, वो क्या भाव से बोलना चाहिए, कि वो किस भाव से आप बोलते हो और कितना पश्चाताप करते हो हर एक जगह पे जहां पर आपका कलम छूट जाता है, वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इसलिए दादा खास बोलते थे कि आपने पूरा दिन तो काम कर लिया, 9 कलम बोल लिया, सत साधन बोल लिया, पर जब तक आप शाम को सोने के पहले 10-15 मिनट या 20 मिनट आंख बंद करके अपने पूरे दिन के दिनचर्या को आप देखेंगे नहीं, पूरा सुबह से लेके शाम तक हमने क्या क्या भंग किया और कहाँ पर हमने अच्छा किया, तो वो जब तक आप बैठ के वो देखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा पर थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि आज मेरा ये कलम छूट गया, आज मेरा। पर जब आंख बंद करके रोज सोने के पहले अगर आप 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते, हमारे पास 24 घंटे है, हमारे पास 24 आवर्स है हमारे हाथ में, तो क्या हम अपने लिए दिन में पूरा
क्या ऑब्जर्वेशन किया, उसके लिए हम 15 मिनट नहीं निकाल सकते? आप बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो जो 15-20 मिनट सोने के पहले आप निकालोगे और पूरा दिनचर्या आप देख जाओगे, तो आपकी भूल पकड़ाएगी कि आज आपने कहाँ पर भूल की, कौन सा कलम तोड़ा। और अगर आपने अच्छा किया होगा तो वो भी आपको उस 15-20 मिनट में दिखाई देगा। जब अच्छा होगा तो अपनी पीठ को थपथपाने का, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर ये 2 कलम तोड़ा, उसके लिए हम फिर से पुरुषार्थ करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, और एक दिन ऐसा लेके आएंगे कि ऐसा एक दिन हम ऐसा लेके आएंगे कि हमारा एक भी कलम भंग नहीं होगा। ऐसा निश्चय करने का, अगर निश्चय पक्का नहीं होगा तो आए दिन कुछ ना कुछ कलम भंग होता रहेगा। वो हमारे निश्चय के ऊपर है। हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके ये एक एक कलम के अंदर जो मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ, उसमें मुझे वर्तना है, उसमें मुझे वो अनुभव करके मुझे पूरे हमारे अंतस्करण के अंदर वो हमारे अंदर चलना चाहिए एज इट इज। तभी हमारा कलम सही ढंग से वर्तन में आएगा। अगर हम टेक इट इजी करेंगे या मैकेनिकल करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ख्याल आ गया? क्या बोला केशव दादा ने? कौन जवाब देगा? दीदी। हाँ, केशव दादा ने ये कहा कि हमें सिर्फ नव कलम मैकेनिकली नहीं करने, हमें ध्यान देना है। रोज हमें 10 से 15 मिनट रात को निकालना है, और हमें देखना है कि हमने किस कलम को ब्रेक किया, और उससे पक्का करना है कि हम कल और आगे उसे ब्रेक ना करें। वेरी गुड। जिया, तीर्थ का क्वेश्चन है कि आपका क्या है? तीर्थ का कल का क्वेश्चन था ना? तीर्थ का था। तीर्थ है उधर? बोलो तीर्थ। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन वो था कि मैं शारीरिक शिक्षा में जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं जा सकता हूँ कि मैं सत्संग और मैं विधि सब करता हूँ, इसलिए मैं फिर जा सकता हूँ। ये भी सत्संग के टाइम 9 बजे का टाइम है। कहाँ पर जाना है? हाँ, तो आरएसएस वाले ना, वो विश्व हिंदू परिषद वाले, तो वो लोग उनको सब गेम खिलवाते, तो उसके सभी फ्रेंड जाते हैं ना, तो वो कहता है कि मुझे भी जाना है, और उसका टाइम 9 PM भी। हाँ, पर जितना हो सके सत्संग के टाइम पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा उसका हमारा जो डेवलपमेंट है वो इसी टाइम में, इसी मोमेंट्स के लिए होता है। और वही इंपॉर्टेंट चीज में अगर आप मिस कर डालोगे तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट रुक जाएगा। वो तो हम दूसरे टाइम पे कर सकते हैं। वो क्या कंपलसरी है वहां पर जाना आरएसएस में? नहीं, कंपलसरी नहीं है। तो फिर ये सत्संग का टाइम तो कभी मिस करने जैसा नहीं, क्योंकि ये मोमेंट्स जो अभी मिल रहे हैं आपको, ये लाइफ में आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये जो मोमेंट्स आपको अभी मिल रहे हैं, जो 9 o'clock, ये मतलब इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो रही है। ये कभी भी ऐसा आपका डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से अपने को अवॉइड करना चाहिए, और अगर उसके बगैर रह सकते हैं, पर इसके बगैर आपका पूरा डेवलपमेंट, आपका पूरा संस्कार, आपकी पूरी जो डेवलपमेंट अभी हो रही है, वो ऐसा मौका आपको फिर लाइफ में कभी नहीं मिलेगा बेटा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पर मैं स्कूल के बाद लाइव सत्संग यूट्यूब में देख लूंगा। आप देख तो लोगे, पर उससे देखने से जो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर जो लाइव में अगर हमारी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आपके सब होंगे नहीं ना। तो मुझे क्वेश्चन आंसर होगी तब मैं 9 बजे के सत्संग में बैठ जाऊंगा। हाँ, पर उधर जाने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है वो आप डिसाइड करो ना पहले। भाई, इसमें से आपको कितना लाभ मिलने वाला है और उससे कितना आपको फायदा मिलने वाला है, दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। उससे आपकी क्या डेवलपमेंट होने वाली है, उसकी जो आप स्कूल में जहां पर जाना चाहते हो, उससे क्या मिलने वाला है आपको? 1 वीक के लिए ही है, इसलिए। हाँ, 1 वीक के लिए तो और बात है। मैंने समझा कि परमानेंटली आप ऐसा स्कूल की तरफ से जाना चाहते हो। रजनीकांत अंकल जी, क्या करना चाहिए?
दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको इम्पोर्टेंस किसका है वो समझना है। पहली बात तो ये है कि वो लोग गेम्स खिलाने वाले हैं, सही है। गेम्स तो आप कभी भी खेल सकते हैं, लेकिन ये सत्संग मिस होगा तो देखो, मैं तो एक बात समझता हूँ, ये सत्संग अपूर्व है। अपूर्व का मतलब है जो पहले कभी मिला नहीं था, आगे कभी मिलने वाला नहीं है। खेलने का तो स्कूल में खेलते नहीं है आप, बोलो ना। हाँ। ऐसा है तो खेलने में क्या खिलाते हैं? वॉलीबॉल, फुटबॉल? नो। हाँ, नो। क्या क्या खिलाते हैं आपको? वो कि ऐसे कि कोई और गेम वैसे ही। ऐसा है तो खेलने का तो सारा लाइफ चलता ही रहता है ना। समझ में आया? हाँ। देखो, आप लोग तो बच्चे के बच्चे जैसे है हमारे। समझ में आया? तो मेरा कोई हक नहीं है आप लोगों के पर, लेकिन खेलना तो चलता ही रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। हाँ, वो तो स्कूल में भी खेलते हैं, दिन भर भी खेलते हैं। समझ में आया? ये मौका चूकना नहीं चाहिए। मैं आपकी जगह पे होता तो नहीं जाता। मैं भी नहीं जाता। जो और अभी कंपलसरी ना है ना बोलते बेटे, हैं। देखो तीर अभी भी तीर ना बोलते हैं। तीर तीर एक बात है, जो कंपलसरी है ना उसको हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑप्शन है उसको तो हम पूरा उपयोग कर देना चाहिए ना। समझ में आया? ये खेलना जाना कंपलसरी है? नहीं। हाँ, फिर क्या है, वो फ्रेंड लोग तो जाएंगे। समझ में आया? ऐसा है। ठीक है। अच्छा हाँ? अच्छा, तो एक और प्रश्न है। जिया दीदी क्या कहती है? मैं ऐसा कह रही हूँ कि ना जब वो उसके फ्रेंड जाते हैं ना तो फिर ये सत्संग में भी पूरा ध्यान नहीं देता है। तो 1 वीक के लिए तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन ही कर लेती दादा। तो दीदी आपकी जिम्मेदारी लेती है तो ऐसा आपको करना चाहिए। हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। समझ में आया? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मम्मी पापा से बातें करो, बाद में डिसाइड करो। ओके। पापा ने तो यस किया जय है। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके चित्तू दादा, अभी हम पद सुनेंगे, तो विधि दीदी शिक्षा पास में। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા, પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા, નવું પહેરણ પહેરી આવીશ હું શુદ્ધા શ્વાસીને શાનયા, પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા. एक वचने झूमे मन कलशोर, बहु गुण ले नर्ते तन्विल तोर. अरूप कारण जग विस्तर मूल, स्थूल कार्य रूपी स्त्रव शोर बकोर. कोई छे के नहीं એવું લખવી રમ્યા,
विपरम परास्वलरलहिया પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા જય સચ્ચિદાનંદ ऐसे जो है बहुत बढ़िया। और मालूम है इसमें क्या है, पद में क्या है? हाँ, जब दादा भगवान का देह विलय हुआ था तब जो मूवमेंट्स थी उसके बारे में ये पद लिखा गया है। ओके केशव दादा थोड़ी बातें हाँ करो, ये तो बरोबर, बहुत अच्छा पद है। बहुत बात है। ये जो दादाजी के लास्ट मोमेंट्स थे, तो दादाजी का जो वो मोमेंट्स थे वो हमने जब देखा तब सब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि दादा भगवान एकदम शांत हो गए थे, कुछ बोलना सब पूरा धीरे 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 पूरा हो गया था। और दादाजी ने बताया भी था कि जब वो वाणी पूरी हो जाएगी तब उसका मतलब समझना कि पूरा विज्ञान मैंने खुला कर दिया। तो दादाजी ने पूरा विज्ञान A to Z खुला कर दिया था। उसके बाद लास्ट डेज के अंदर कुछ भी दादा का बाकी नहीं रह गया था ज्ञान। तो दादा बहुत शांत हो गए थे, शांत हो गए थे, और दादा को पता भी चल गया था कि अभी टाइम पूरा हो गया है। इसलिए सबको सबसे धीरे 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 किसी को पता ही नहीं चला, सबसे विदा ले ली, सबसे विदाई ले ली। और सबको पूछते रहे कि अभी अभी कुछ आपको चाहिए, कुछ आपके मन में है, कुछ मांगना है। ऐसा करते करते दादा सब एक एक महात्मा से बात करते थे, पर किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि दादा जानते थे कि ये बात खुल जाएगी तो सब लोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दादाजी के साथ सबको बहुत अतिशय राग हो गया था, बहुत दादाजी के साथ अटैचमेंट हो गई थी। ऐसे टाइम पे जब धीरे 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 टाइम आ गया, तब कविराज सब लोगों को पता चला कि ये दादा तो कैसे पता ही नहीं चला। वो दादा ने जैसा पड़खू फरी ने सुई गया, मतलब दादाजी ऐसा दिन का शाम का टाइम था तो ऐसा उस तरफ से मुंह करके ऐसा सो गए तो किसी को पता नहीं चला। और फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा बोला, चलो सत्संग का टाइम हो गया है, अभी हम सत्संग करने को चले। और ऐसा बोलते ही बोलते ऐसा दादाजी का देह विलय हो गया। पर दादाजी फिर ये जब ये हो गया तब कविराज को और सबको विरह हुए, और उस विरह में ये पद लिखा कि हमको पता ही नहीं चला कि हमको क्या लगा कि दादा उस तरफ से मुंह पड़खू फेरे, यानी उस तरफ से मुंह फेरा, वो दादा आराम कर रहे, सो रहे, पर कुछ पता ही नहीं चला दादा उस समय अपना देह विलय कर दिया। तो कविराज बोलते कि दादाजी को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा देह विलय हो गया अभी क्या होगा, पर ये था कि अभी नवा दादा नए होके आएंगे, नऊ पहरन पेरी आविशु, मतलब नए दादा बन के आएंगे। और शुद्धाश्वासनी, जो शुद्धात्मा का जो दादा का जो पूरा लक्ष्य है, हाँ वो सब शांत हो गया। और जो दादाजी को अंदर था कि मैंने सबको शुद्धात्मा का लक्ष्य दे दिया, वो सब पूरा हो गया। और दादाजी को खातरी हो गई कि जो मैंने सबको दिया है ये सब के अंदर ये ज्ञान खिलेगा, और ये ऐसा खिलेगा कि सब महात्मा, सब आपता पुत्र जगत कल्याण के निमित्त बनेंगे, और उनके थ्रू ये दादा का विज्ञान लाखों वर्षों तक आगे बढ़ता जाएगा। पर दादाजी को जो था, कविराज ने बोला कि भाई वो दादाजी का जो देह विलय हुआ तो दादाजी कहाँ भी गए नहीं है, दादाजी का जो शरीर है हमेशा सूक्ष्म रीते हाजिर रहेंगे। क्योंकि दादाजी ने, कविराज ने नहीं, दादा भगवान भी बोलते थे कि वो नवे रूप से आएंगे और तीर्थंकर भगवान होके आने वाले हैं। पर अभी जब तक वो आएंगे तब तक हम सबको इतनी आशीर्वाद देके गए हैं, इतना पूरा विज्ञान देके गए कि हम मोक्ष के मार्ग पर बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है हाँ। बच्चों लोग, देखो ये बहुत बहुत बढ़िया केशव दादा ने बताया। ओके तो जिया और टी देखो ये केशव दादा क्या बोला हो तो सोचना। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनी दादा हाँ बोलो। मैं नहीं जाने वाला, सत्संग में बैठूंगा। ओके वेरी गुड। ओके पूजा दीदी। जय सच्चिदानंद। पूजा हाँ आपका क्वेश्चन है बहुत दिन के बाद। वेरी गुड। चारित्र मोह किसे कहते हैं? क्या बोला?
चारित्र मोह। केशव दादा क्या है कि जब तक हमको सबकित नहीं मिलता है, जब तक दादाजी का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक हमारे पास जो मोह होता है उसको मोह बोलते हैं। पर जिस समय से संकित मिल जाता है, हम शुद्धात्मा बन जाते हैं, ये पारोसी का जो नेबरहुड का पूरा जो विज्ञान खुला हो जाता है, तब उसके बाद ये ज्ञान मिलने के बाद, ये समझ मिलने के बाद, उसके बाद ये जो चारित्र मोह होता है वो डिस्चार्ज में होता है, वो जो अभी खाली हो रहा है। और वो चारित्र मोह कैसा होता है कि दादाजी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि ऐसा मोह होता है कि भाई वो अगर कोई इधर से कुछ भी लेके जाए ना तो उसका पेट का पानी नहीं हिलता है। दादाजी 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक बार दादाजी जो अंगूठी पहनते थे ना, तो अंगूठी पहनी हुई रहती थी, तो दादाजी को बोले कि कोई भी अचानक मेरे ये हाथ से उंगली में से ये अंगूठी निकाल के चला जाए ना, तो हमारे को अंदर पेट में कुछ भी नहीं हो, हम उसको व्यवस्थित समझ के वो पूरा हो जाए। पर समझो आपके पास कोई हीरे की अंगूठी हो 10-15 लाख रुपए की, या 5 लाख की, या लाख रुपए की, तो कोई ऐसा निकाल के जाए तो आपको कैसा हो जावे, तो वो असर हो जावे। पर चारित्र मोह में कैसा होता है, वो असर नहीं होता है। उसको पता चलता है कि ये भाई ये जाने वाला है, ये मतलब उसको ज्ञान निरंतर हाजिर रहता है और उसमें मूर्छा नहीं होती है। उसको चारित्र मोह बोलते हैं कि वो जो डिस्चार्ज में निकाली बाबत में, उसमें इतना वो ऐसा आस्था नहीं हो जाती है कि ये चला जाए तो उसकी नींद हराम हो जावे या उसको कुछ अच्छा नहीं लगे। दादाजी ने तो यहाँ तक भी बोला कि हमारे कपड़े में भी ऐसा चारित्र मोह है, कैसा कि भाई पहनते समय एकदम कड़क कपड़ा पहनेंगे, सब स्त्री वाला सब पहनेंगे, पर अगर वो बोले कपड़ा उतार के कोई लेके जाए ना, तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़े। उसको बोलते हैं चारित्र मोह। मतलब कोई भी प्रकार की मूर्छा नहीं, कोई भी प्रकार की खेच नहीं, कोई भी प्रकार का नहीं। और दूसरी जगह पे वो जो ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो, विज्ञान नहीं हो, तो वो मोह कैसा होता है कि दिन रात उसका फोटो पड़े, कुछ वो चीज देख के आवे मॉल के अंदर जाके कुछ देखे, कोई साड़ी, कुछ कपड़ा देखे, कुछ अंगूठी देखे, तो आखा दिन उसका चित्त उसमें रहे। और फिर अगर वो हाथ में से निकल जावे तो उसको चैन नहीं आवे, उसको मतलब वो रह नहीं सके। वो मोह होता है। पर चारित्र मोह में ऐसा मोह होता है कि कोई मूर्छा नहीं होती है, कोई उसमें खेच नहीं होती है। उसको विज्ञान के, साइंस के हिसाब से उसको निरंतर ऐसा लगता है कि ये डिस्चार्ज में है और ये चला गया, कोई निकल भी गया तो भी वो उसको व्यवस्थित का ज्ञान हाजिर हो जाता है। उसे सम्यक चारित्र कहते हैं जी, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। समकित सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र, जो ऐसा चारित्र जिसमें शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ जाता है। सम्यक यानी पूरा शुद्धात्मा का टॉप लेवल का, जो दादा खुला विज्ञान करके देते थे ना, पूरा विज्ञान खुला करके देते थे और अलग बना के देते थे, उसको एकदम वो हाजिर हो जाता है और वो निरंतर उस दशा में रहता है। निरंतर कोई नींद में से भी उठाए ना तो भी उसको वो, और निरंतर उसको वो शुद्धात्मा का ही लक्ष्य रहता है, शुद्धात्मा ही के लक्ष्य में रहता है। और वो ऐसे संजोग भी आ जावे कि कोई हिला भी डाले तो थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस आ जाता है। मतलब वो चारित्र ऐसा होता है, उसको सम्यक चारित्र यानी अल्टीमेट शुद्धात्मा का जो पूरा लक्ष्य बैठ जाता है और उसके बाद वो छूटापना निरंतर अलग रह सकता है, सम्यक चारित्र। और वो ज्ञान मिलने के बाद ही प्रकट होता है। बरोबर है? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवनाथ जी जय सच्चिदानंद। दीपक जय सच्चिदानंद। पद છે શેર કરો છે તીર્થંકર વિહારમાં CD 59 परमिशन आपको। हाँ डॉक्टर कश्यप जी, परमिशन दे लिए, आप शेयर करिए। दिखाए છે? हाँ हाँ, और થોડું એકાદ પેરાગ્રાફ થોડું સમજાવો જો, આ થોડું નથી
ખબર પડે છે. આ તીર્થંકર વર્તમાન શત શત કોટી નામ જય ખુલ્લા કેવલ જ્ઞાન સમૂહ તીર્થંકર ની સંમતિ ભવી આત્મા જીલે સમકિત કલ્યાણેશ્વર ને પ્રાણ અર્પિત અક્રમેશ્વર નમઃ સ્વાતમ દી कर सार्थक शास्त्र प्रमाण वत अखंड ध्यान जय ચોખા से થોડું સમજાવજો. बहुत सरस, बहुत सरस. कविराज ने बहुत अच्छा तीर्थंकर जो विहरमान है, भावी तीर्थंकर जो विहरमान है सिमंदर स्वामी, उनके बारे में बहुत अच्छा पद बनाया है कि वो तीर्थंकर भगवान की जो पहचान दी है ना कविराज ने बहुत अच्छी दी है. दादा जी गुजराती में चालसे अच्छा अच्छा ओके. तो कविराज ने जे सिमंदर स्वामी ना पद लख्या અને દાદાના વર્ણનથી એમને જે લખાતા હતા તો એમાં બહુ જબરજસ્ત વર્ણન કરેલું છે કે વિહરમાન એટલે હાજરા હજુર વર્તી રહ્યા છે એવા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને મારા લાખ કોટી કોટી પ્રણામ, સાષ્ટાંગ પ્રણામ. જેને ખુલ્લા કળા, જેને અમારા શું કર્યું છે, અમારા કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લા કરાવ્યા છે. કારણ કે અમારે એમની દાદા ભગવાન થ્રુ ઓળખાણ થઈ અને એની સમજણ પડી. દાદા ભગવાન થ્રુ અમારી ઓળખાણ થઈ. એમની तीर्थंकर भगवान एटले कोण, हाजरा हजूर छे अने वर्तमान छे. तो जेने अमारा केवल ज्ञान खुला कर्या छे एवा तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने मारा शत शत प्रणाम छे. सौ तीर्थंकर नी सम्मति थी ज क्या बोल रहे हैं कि सभी तीर्थंकर भगवंतों की हाजिरी से, उनके कंफर्मेशन से भवी आत्मा जीले समकित बीज. तो इतने 24 तीर्थंकर भगवान तो जो विहरमान में ये हाजिर भी हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवानों के सम्मति से जो भावी आत्मा जो अभी जो भाव कर रहे हैं कि मोक्ष में जाने का है, जिनको दादा भगवान का कनेक्शन मिला है, तो वो उनकी भावना का समकित का जो बीज है वो प्राप्त हो रहा है आज की तारीख में. कैसे प्राप्त हो रहा है? क्योंकि ज्ञानी पुरुष हाजिर हुए और उन्होंने हमको सिमंदर स्वामी का दर्शन करवाए. तो एनाथी हमने एवो बीज बळ्યું, संकितનું बीज प्राप्त થયું છે. એ કલ્યાણેશ્વર ને પ્રાણ સહુ તીર્થંકરની સંમતિ આ ભાવી આત્માનું સંકિત બીજ સૌ તીર્થંકરની સંમતિથી જ. क्योंकि જે વિહરમાનમાં તીર્થંકર છે ને 20 તીર્થંકરમાં જે હાજરા હજૂર છે ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં, તો એ કવિરાજે એવું લખ્યું છે કે સૌ તીર્થંકરની સંમતિથી જ એમની એટલે તીર્થંકર ભગવાન હોય, હાજર હોય, તો આમ સિમંદર સ્વામી હોય તો એ બધાની જ્યારે વાત ચાલતી હોય કે ભાઈ આ સંકિતનું બીજ આપવાનું છે, આ સંકિત આપવાનું છે, તો એમની સંમતિથી જ सबके કન્ફર્મેશન છે, કન્ફર્મેશન થી બધું આ સંકિતનું બીજ પ્રાપ્ત થયું છે. બરોબર હે? दीपक आनंद जी, कोई ऑल्टरनेटिव मीनिंग है इसका? कोई ऑल्टरनेटिव શું? આનું કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ અર્થ છે? સહુ તીર્થંકરની સંમતિ શું કહેવા માંગે છે? જ્યારે કલ્યાણનો માર્ગ હોય છે ત્યારે કોઈને કોઈ હાજર તીર્થંકર ભગવાન હોય જ. જેમ કૃષ્ણ ભગવાન વખતે નેમિનાથ ભગવાન હતા, રામ ભગવાન વખતે. હેલો, તમે વાત પેલા સાંભળો ને. હેલો જી જી આપો. રામ ભગવાન વખતે મુનિ સુરત સ્વામી હતા. દાદા ભગવાન વખતે આપણે સિમંદર સ્વામી ભગવાન છે. એટલે ભવી આત્મા એટલે જે મોક્ષે જનાર આત્મા છે, મોક્ષને લાયક છે એવા ટૂંકા સમયમાં જવાના છે, એ લોકોને સંકિત બીજ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે મૂળ જે છે તે હાજર તીર્થંકરનું જ આખું યોગ બળ કામ કરતું હોય છે. માધ્યમ પછી એમાં કૃષ્ણ ભગવાન બન્યા, એમાં રામ ભગવાન બન્યા, અહીંયા દાદા ભગવાન બન્યા. તો બધાના સંમતિ જોઈએ એના માટે
એગ્રીમેન્ટ તીર્થંકર ભગવાન વગર કલ્યાણનો માર્ગ હોતો નથી. પણ સહુ તીર્થંકર ની લખ્યા છે. સહુ એટલે જ્યારે જ્યારે જ્યાં જ્યાં જે હોય તે આજ લગી બધા જ્યાં કલ્યાણ માર્ગ થયેલો છે ને તે ત્યાં એમની સંમતિથી જ કલ્યાણ માર્ગ હતો અને છે અને રહેશે ભવિષ્યમાં પણ. ખ્યાલ આવ્યો? અને બરોબર. આગળ પછીના જય સચ્ચિદાનંદ. પછીના બતાવો. હા, ક્યાં સુધી હતા? કલ્યાણેશ્વર ને પ્રાણાર્પિત અકર્મેશ્વર નમઃ. કર્મેશ્વર કલ્યાણેશ્વર ને એટલે જે કલ્યાણકારી છે, બરોબર, જે કલ્યાણ કરવા માટે અહીંયા આપણે મળ્યા છે બધા, અને અમારા પ્રાણાર્પિત, અમારો જે પ્રાણ જે આપણે અર્પિત કરી દઈએ, અમને એમના માટે સમર્પણ કરી દઈએ, એવા અમારે તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન થયા છે. અને એને અમારે અંદર જે આ સંકિતનું બીજ નાખ્યું છે એવા કલ્યાણેશ્વર તીર્થંકર ભગવાન, જેના માટે અમારે બધું સમર્પણ કરી દઈએ. અકર્મેશ્વર નમ સ્વાતમ દીપ. સ્વાતમ એટલે પોતાના સ્વ સ્વરૂપમાં રહેવાનું દીપ, અમારું ચરમ પ્રદીપ એ ખુલ્લું થઈ કરીને આપ્યું છે. કર્મમાંથી કર્મેશ્વર જે કર્મમાંથી મુક્તિ કરાવનારા છે, એને નમ સ્વાતમ, એને જેને અમારે સ્વાતમમાં લઈ આવ્યા છે, એને અમારા નમસ્કાર છે. ચરમ પ્રદીપ એટલે ચરમ પ્રદીપ. चरम प्रदीप, चरम यानी चरम सीमा यानी फाइनल स्टेज कहवाय चरम. ફાઇનલ સ્ટેજ નો ખુલ્લા કરવું છે, એવી રીતે ખુલ્લા કરે છે. ચરમ એટલે ચરમ સુધી પહોંચાડી દે એમના દર્શન માત્રથી. અને કર સાર્થક શાસ્ત્ર પ્રમાણ અખંડ ધ્યાન. કર સાર્થક શાસ્ત્ર પ્રમાણ, જે શાસ્ત્રમાં જે બધું લખેલા છે આ તીર્થંકર ભગવાનો કેવા હતા, એ બધું સાર્થક બન્યું છે અમારી હાજરીમાં. દાદાની કૃપાથી અમારે તીર્થંકર ભગવાનોનું બધું વર્ણન ખુલ્લું થયું. તે પ્રમાણ સ્વરૂપ અમારી હાજર થયા છે. તેને તું હવે સાર્થક કર અને વધવધ અખંડ ધ્યાન, અખંડ મતલબ નિરંતર તમારો ઉપયોગ એમાં રહે તીર્થંકર ભગવાનમાં, અને એ વધતું જાય એમનું ધ્યાન, અને એનું અખંડ નિરંતર એમનું ધ્યાન રહે. જેવી દાદા કહે છે કે 24 કલાક નિધિ ધ્યાસન રે દાદા ભગવાનનું, એવું તીર્થંકર ભગવાનનું અખંડ ધ્યાન રહે. જય ચોખ્ખા સિદ્ધ વિજ્ઞાન. અને કેવો કે એમના ધ્યાન કરવાથી આખો વિજ્ઞાન સિદ્ધ થઈ જાય, ચોખ્ખો મતલબ ખુલ્લું, પ્યોર રીતે આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જાય અને સિદ્ધ થઈ જાય. એ તીર્થંકર ભગવાનની ભજનાની આવી બધી રિઝલ્ટ થતી હતી. એટલા માટે દાદા કહેતા હતા ને કે હવે અમારે તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન કરવાના બાકી રહ્યા, કારણ કે એમના ચોખ્ખા દર્શન થઈ જાય તો આપણું વિજ્ઞાન આખું સિદ્ધ થઈ જાય. એમને દર્શન માત્રથી આપણું કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય. એવા તીર્થંકર ભગવાનને ત્યાં અમારે દાદા ભગવાને દ્વાર ખુલ્લા કરી આપેલા છે. બરોબર છે, ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ અક્ષયભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ બુક નંબર 5454, પાનું નંબર 5050, તારીખ 18/9/81, દાદા દરબાર. નીચે પેજ 23 of 46, ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ વાંચું. હા. ઈશ્વરજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે અમારા બધા જ મહાત્માઓમાં હું ભગવાન છું એવી શ્રદ્ધા બેસી જ ગઈ છે. જેવી તેવી વાત નથી. એક મિનિટ આ બતાવો. જેવી તેવી વાત નથી. અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ અને પૂર્ણત્વ, તે આમાં તમે મહાત્માઓ વસ્તુત્વમાં આવી ગયા એટલે પછી એની મેળે પૂર્ણત્વ થઈ જશે.
આ તો લોક હજી વસ્તુત્વ સમજ્યા જ નથી, તેના જ આ બધા ક્રિયાકાંડ છે. હવે આ સમજાવો ને જરાક કેશવાન સાહેબ કે અમારા આપણે બધા દાદા જ ભગવાન. હા હા આ આખી પેરાની તમે વાત કરો છો ને, હા અમારા બધા જ મહાત્મામાં હું ભગવાન છું એવી શ્રદ્ધા બેસી જ ગઈ છે. આ તો હા ક્લિયર છે. આ દાદાના જ્ઞાન મળ્યા પછી એક એકની અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું એમનો લક્ષ્ય બેસી ગયો છે. હાજી બરોબર. એવી તો બધાને ખાતરી થઈ ગઈ. આપણે છૂટાપણું કરી આપ્યું દાદાએ કે આ વસ્તુ બધા મહાત્માઓને થઈ ગઈ. હાજી એ તેવી જેવી તેવી વાત નથી. હા કે છે આ કઈ મજાક નથી. આ જેવી તેવી ઓર્ડિનરી વસ્તુ નથી. આ જે વસ્તુ બની છે, હું ના ભગવાન છું એ દાદાની કૃપાથી જ આ બધી વસ્તુ હાથમાં મળી છે. અને આ જેવી તેવી વસ્તુ નથી. દાદા શું કે છે કે તમે કલ્પના ના કરી શકો, એવું કહેતા હતા ને, કલ્પના ના કરી શકો કે તમને કઈ વસ્તુ મળી છે. આ અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ અને પૂર્ણત્વ. એટલે અસ્તિત્વ એટલે શું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, બરોબર. વસ્તુત્વ કે મને શ્રદ્ધા બેસી ગઈ. હવે આ જયારે શ્રદ્ધા બેસી જાય છે ત્યારે પછી એની પૂર્ણતા આવે છે, પૂર્ણત્વમાં પહોંચી જાય છે. પેલા વસ્તુ હાથમાં મળે છે, પછી આ વસ્તુ મળી, પછી એ વસ્તુ જયારે એમને એની અંદર શ્રદ્ધા બેસી ગઈ અને એના પછી એ પૂર્ણતા થાય છે. પૂર્ણતા, શ્રદ્ધા બેસે એટલે પછી પૂર્ણતામાં આવી જાય. તે એમાં તમે મહાત્માઓ વસ્તુમાં આવી ગયા. વસ્તુ તો આપણે હાથમાં મળી ગઈ, હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે આ વસ્તુ તો આપણે હાથમાં મળી ગઈ. એટલે પછી એની મેળે પૂર્ણત્વ થઈ જશે. હવે તમારે હવે કશું કરવું નહીં પડે. હવે તમારે કશું કરવું નહીં પડે. તમારે વસ્તુ હાથમાં મળી ગઈ, હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે ધીરે 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 જેવી રીતે આપણા આવરણ તૂટતા જશે, આપણે બધા અંદરના કશાયો બધા જતા રહેશે, અંદર બધી નિરંતર 5 આજ્ઞામાં રહીશું, તો ધીરે 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 એ અમને છેવટે પૂર્ણત્વતા તરફ લઈ જશે. એની મેળે આ એટલે દાદા શું કહ્યું, આ ક્રિયાકારી વિજ્ઞાન છે. ક્રિયાકારી, અંદર ક્રિયા કર્યા જ કરે. અમારે અંદર બધું ચેન્જીસ થયા જ કરે. દિવસે દિવસે તમે પોતે બી અનુભવ કરશો કે જે દિવસથી આપણે દાદાની વસ્તુ મળી તે આ દિવસ સુધી કેટલી બધી પ્રગતિ થઈ રહી છે, તમે કલ્પનામાં ના કરી શકો. અંદરની પરિણીતિ આખી બદલાતી ગઈ છે. પહેલા તમે વિચાર કરો કે અમને મળ્યા હતા દાદાને ત્યારે કેવી પરિણીતિ હતી, અને હમણાં શું છે. હમણાં તો તે વખતે તો કઈ પકડાતું જ નહોતું. હવે ધીરે 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 એક એક વસ્તુ પકડાય છે કે આ શું બન્યું, આ વ્યવસ્થિત કેવી રીતે થયું, આ શા માટે આનાથી દોષ દેખાઈ ગયા, આ કયા કારણથી અમારાથી અહીંયા ઉપયોગ ચૂકાઈ ગયું. નિરંતર જાગૃતિમાં, કારણ કે આપણું હવે લક્ષ્ય શું રહ્યું છે કે મારે હવે મોક્ષે જવું છે. મોક્ષે જવું છે. આ ગમે તે જે કઈ પણ સંજોગો આવે છે, આ જે કઈ બી ફાઇલો આવે છે, એની સાથે મારે સંભાવે નિકાલ કરવું છે. હવે મારે બીજે ક્યાં લક્ષ્ય જવું ના જોઈએ. એટલે આ તો લોક વસ્તુત્વ સમજ્યા જ નથી. વસ્તુત્વમાં શું કોઈ આવ્યા જ નથી. હું ગીતાબેન છું, આમાંથી તો એને છૂટ્યું જ નથી. આ તો લોકોની વાત ક્યાં કરો, એને તો દાદા કે લાખો કરોડો માઇલે દૂર છે આ વિજ્ઞાનથી. એટલે દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા કે તમને શું મળ્યું છે તમને ખબર નથી. તમને અજાયબી લાગશે કે આવું વિજ્ઞાન કોઈ દિવસે સાંભળવામાં નથી આવ્યું, કોઈ દિવસે કલ્પના નથી કરી. એવી વસ્તુ તમારે તીર્થંકરોનું આખું વિજ્ઞાન, 24 તીર્થંકરોનું વિજ્ઞાન, અને આ બધા સિમંદર સ્વામીની ઓળખાણ, અને પછી જ્ઞાની પુરુષનું અહીંયા અસ્તિત્વ થવું, અને એના પછી અમને જ્ઞાન મળવું અને સંકેત મળવું. એટલે શું મળ્યું છે એ તમને નિરંતર દાદા એટલા માટે કહેતા હતા કે નિરંતર અંદર એવી સમાધિ રહે અને નિરંતર તમારે એવું રહેવું જોઈએ કે મને શું મળી ગયું છે. આ અહો થવા જોઈએ. આખો દિવસ એક એક સેકન્ડ જયારે કઈ બી વસ્તુ થાય ને, અહો દાદા ધન્ય છે, ઉપકાર છે આપનું, અમે વર્ણન ના કરી શકીએ. દાદા તમે અમને શું આપી દીધું છે. સાચી વાત છે. કેટલા બધા હતા ને પેલા, એ વારે ઘડી કહેતા હતા દાદા, એક વાક્ય બોલતા હતા તો જોરથી બોલતા હતા, પ્રમાણ પ્રમાણ પ્રમાણ. ગિરધરભાઈ હતા ને, તે કેવા હતા. અમે એમને જોતા હતા ને કે અમને તો અમે બહુ નાના હતા એ વખતે, પણ એ તો એ જયારે બોલે ને તો એને દેખાય કે જાણે કે મહાવીરની સભામાં બેઠા હોય અને તીર્થંકર ભગવાનને સાંભળી રહ્યા હોય. અને એનું હાસ્ય અને એની અંદરની આનંદ જુઓ તો મને હમણાં બી એમનો ચહેરો યાદ આવે છે ને, તો મને લાગે કે આ ઓળખી શકેલા કે આ સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાન બોલી રહ્યા છે, એની પાસેથી મને જ્ઞાન મળ્યું છે. પ્રમાણ, એક એક વાક્ય દાદાનું પ્રમાણ છે કે આ તીર્થંકર ભગવાનની હાજરી થઈ છે.
એ તો તેના જ આ સાચી વાત બધા ક્રિયાકાંડ છે. આ લોકોને વસ્તુ તો હજુ મળી નથી એટલે દિવસ રાત શું ક્રિયાકાંડમાં પડ્યા છે કે આમ કરીશ તો મોક્ષે જશે, આ છોડીશ તો મોક્ષે જશે, આમ કરીશ તો મોક્ષે મળશે. એમાં જ બધા ક્રિયાકાંડમાં જ પડ્યા છે. અને એને મોક્ષની વસ્તુ શું હજારો લાખો કરોડો માઇલ દૂર છે. દાદા એવું કહેતા હતા. કરેક્ટ 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 કરેક્ટ. પણ આપણે બધા પુણ્યશાળી કે આપણી આ વસ્તુ હાથમાં મળી ગઈ અને સિક્કો મારી આપીને દીધો દાદા કે હવે તમે સીધા મોક્ષને માટે તૈયાર છો અને સીધા સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરી મોક્ષે જશો એક બે અવતારમાં. એવું દાદાએ અમારી બધી બહુ સેફ સાઈડ કરીને આપી દીધી છે. હાજી હાજી. બીજું કેશવાનંદ સાહેબ એક એવું હતું દાદા ભગવાન કે છે કે અંતરનો સંયમ મૂળ મોક્ષનું કારણ છે. અંતરનો સંયમ એ થોડું સમજાવો ને કે છે કે દાદા બાહ્ય સંયમ ગમે તેટલો હશે તે કામ નહીં લાગે. કામ નહીં લાગે. અંતર સંયમ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અંતર સંયમ એટલે શું? તમારે અંદર આખી બહુ મોટી માયાજાળ છે, બહુ મોટી દુનિયા છે અંદર. જે અંતરનું સંયમ થઈ ગયો ને એટલે તમે જીતી લીધું. આજે ગમે તે વારે ઘડીએ સવારથી લઈને સાંજ સુધી રોજે એવા સંજોગો આવતા હોય છે કે ના બોલવું હોય ને તોય બોલાઈ જવાય છે. બોલો, ના બોલવું હોય અને પછી થોડી વાર પછી રિયલાઇઝ થાય છે આ શું બોલી ગયા. આ તો દાદાએ કહ્યું છે કે લોટરી લાગી છે. તમારે તો અંદર સંયમ રાખવું જોઈએ. અંતર સંયમ કેવું હોવું જોઈએ કે સામેથી બમ ફોડે તો પણ તમારું અંદરનું સંયમ એકદમ હાલે નહીં. એકદમ સંયમ લાગે તે વખતે તમારે જ્ઞાન હાજર રહે અને અંદર જબરજસ્ત બળતરા થતી હોય કે હું એમને સંભળાઈ દઉં, હું શું બોલી નથી શકતો, પણ તે વખતે ના બોલે અને બધું અંદર ખાને બધું ચૂપચાપ જુએ કે તારું મોટું હિસાબ છે અને તે ગયા ભાવમાં એને આવું બધું ચોપડીને આવ્યો છે એટલે તને પાછું આપી રહ્યો છે. તોય મન બૂમાબૂમ કરે પણ એને સમજાવું તો ખરો ને. હું સમજાઈશ નહીં તો આ તો પછી ઊંધું ફાટશે, હજુ વધારે ઊંધું કરશે. મન માને નહીં. અંદર ખાને એક તરફ વિજ્ઞાન દાદાનું ચાલી રહ્યું છે કે આ તારું હિસાબ છે, તારે બધું હિસાબ ચૂકતે કરવાનું છે. બધું અંદર તું જેમ છે તેમ એની અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈને એનું ઉપકાર માનીને છોડી દે અને એને કે આજે મારો આ હિસાબ પૂરો થયો. આનંદ થા અને હજુ દાદાને પ્રાર્થના કર કે હે દાદા ભગવાન એને મારું હિસાબ પૂરું કર્યું, એના પર અસીમ કૃપા વરસાવજો. અને તમારા બધા હવે આવા ટાઈમમાં જો તમારું અંતર સંયમ રહે તો તમે વિચાર કરો કેવી સમાધિ રહે. કેવી સમાધિ રહે. તીર્થંકર ભગવાન જેવી. વારે ઘડીએ દાદા કહેતા હતા કે જો તમે ફક્ત 5 આજ્ઞામાં રહો ને તો મહાવીર જેવી સમાધિ વર્તાય તમને. બોલો કેવા 5 વાક્યો હશે કે જો દાદા ક્યાં સુધી કમ્પેરિઝન કરે છે કે મહાવીર જેવી સમાધિ રહે. હવે મહાવીર ભગવાનને કેવી સમાધિ રહેતી હશે વિચાર કરો. મહાવીર ભગવાનને કેવી સમાધિ રહેતી હશે. તે 5 વાક્યની અંદર દાદાએ શું ભર્યું હશે. એ 5 એડજસ્ટ એવરીવેર. એડજસ્ટ એવરીવેર કરવા જાય ને તો બહુ તકલીફ થાય છે. એ ઘણા બધા મહાત્માઓ કહેતા બી હતા કે દાદા કહી દે છે કે એડજસ્ટ એવરીવેર, પણ એ સારું નથી થતું અને અંદર ત્યાં બહુ બૂમાબૂમ થાય છે. તો ત્યારે દાદા કે અંતર સંયમ ત્યારે કામ લાગશે. અહીંયા તો સંયમ રાખવાનું છે. અહીંયા તો સંયમ રાખવાનું છે કે તમારે બોલવાનું હોય અને એના પર વળવું હોય અને એને બધું સંભળાઈ દેવું હોય તો એ તમે નહીં સંભળાવો તો કેવું બધું સંયમ થતું હશે. બહુ જબરજસ્ત સંયમ અંદર વર્તે. બહુ જબરજસ્ત. હા, મારે આજ દિવસ સુધી આવા સંજોગો આવતા હોય છે. પછી અમને દાદાની યાદ આવે છે કે દાદા શું કહેતા હતા. એટલે તો કવિરાજે એવું પદ બી લખ્યો છે, અંતર સંયમ નિર્મલ હૃદયે દાદા એવા આપોને મારા મૂળથી ઉખડે કશાયો રે દાદા. એવો એક પદ ગાયો છે. એ અંતર સંયમ પર દાદાએ એને કવિરાજે શું લખ્યું હશે કે મને એવું અંતર સંયમ આપો દાદા કે મારા બધા કશાયો, કારણ કે તમારો અંતર સંયમ થાય ને તો બધા કશાયો જતા રહે. હાજી, બરોબર છે. એ દાદા પાસેથી પ્રાર્થના કરે છે કવિરાજ કે એવા મારો અંતર સંયમ આપો દાદા કે મારા બધા કશાયો ઉડથી ઉખડી જાય, કાયમ માટે નીકળી જાય. બહુ સરસ. અંતરનો સંયમ બહુ સરસ. જબરજસ્ત સમજ આપી સાહેબ તમે. બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
આપણે ચરી પાડવાનું એ દાદા કહેતા હતા કે ચરી પાડવાનું શું, અને બીજું કે પેલું મઠિયા દાદા ખાતા હતા ને, મઠિયા તો 2-3 ચગડ કરતા હતા, એના વિશે થોડીક વાત કરો ને, કે એ પોતાનો જે એ હોય ને મઠિયા ખાવાનો બી ચારિત્ર એ હોય ને, એ કેમનું પૂરું કરાવવું ચગડ કરીને, અને કે ચરી પાડવાની એનું શું, એટલે એનો મીનિંગ શું થાય? અવાજ બરોબર નથી સંભળાતો. હા, એટલે દાદા મઠિયા જે ખાતા હતા ને, મઠિયા તે 2-3 મઠિયા જ ખાય, અને પછી બાકીનું એ જે અમુક હોય ને કે ચરી પાડવાની કે કઈ હોય ને, એના વિશે થોડુંક વાંચ્યું તો, પણ હવે તમે જણાવો ને, તમે જો ચરી પાડવાની કઈ ટોપિક એવો બતાવો કે એમાં શું હતું, કે શું કઈ એવી કઈ એટલે એ પેરાગ્રાફ કે કશું? એટલે મઠિયા ખાવા માટે કે 2-3 મઠિયા ચગડ કરે એમ, એનાથી એ રીતનું એમનું એ પૂરું થાય આખું છે હોય ને. પણ મઠિયાનો બહુ શોખ હતો એવું સાંભળવામાં આવ્યું. હા, એ દાદાને કઈ એવો શોખ કઈ બી વસ્તુનો નહોતો. હકીકતમાં તમને કહું કે આ દાદા કઈ બી વસ્તુ ખાય ને, ટેબલ પર કશું બી મૂકે ને, તો દાદા સામેવાળા એક વખત કાયમ કોના બી ઘરે ગયા હોય કે ઘરમાં જમતા હોય તો કઈ બી વસ્તુ મૂકે ને, તો દાદા કે બહુ સારું બનાવે છે. એ તો દાદા આમ નોર્મલી કહેતા હતા, અને કારણ કે ઉપયોગપૂર્વક ખાતા હતા. કઈ બી વસ્તુ હોય, મઠિયા ખાય કે જામુન ખાય કે ગમે તે ખાય, પણ એનો ઉપયોગ કાયમ છૂટાપણાનો હતો. કોઈ દિવસે બી કઈ એમાં બહુ ખાઈને મોજમાં આવી ગયા, મોજીલા થઈ ગયા, પણ ખાતી વખતે એમને નિરંતર છૂટાપણું રહે. કોણ ખાય છે, કોણ સ્વાદ લે છે, એવું બધું નિરંતર રહ્યા કરે. પણ ઘણી વખતે કઈ બધી વસ્તુ કોઈ વધારે મૂકી દે અને દાદા 2-4 વસ્તુ ખાઈ ગયા હોય, તો લોકો એવું તારણ કાઢી લે કે દાદાને જાણે કે આ બધી વસ્તુ બહુ ગમી, તો પછી વારે ઘડીએ મૂકે. વારે ઘડી એમને જયારે બી જમવાનું થાય ને, તો પછી એ વસ્તુ મૂકી દે. પછી દાદા એક દિવસ કહ્યું કે મને કઈ આ બધી વસ્તુ કઈ ગમતી હોતી નથી, પણ તમને સારું લાગે અને તમે ખુશ થાવ કે દાદા માટે આ બધી વસ્તુ લઈએ, દાદાને ગમી, એટલે તમે પછી આમ નાક કરો. પણ દાદા તો ના છૂટકે દાદા કે અમે ખાતા હોઈએ, અમને તો બધું દેખાતું હોય કે આ ખાધા પછી એની શું રિઝલ્ટ આવવાની છે, અને અમને તો આ પરવશતા લાગે, ખાવામાં પણ આ પરવશતા લાગે. પછી સંડાસ જમવા જવું એ પરવશતા લાગે. કે જ્ઞાની પુરુષની કઈ બી વસ્તુનું આ કઈ અટ્રેક્શન ના હોય, કઈ બી વસ્તુ ખાવાનો કઈ શોખ ના હોય, કઈ બી વસ્તુ એ નિકાલ જ કરતા હોય. નિકાલ એટલે શું? આ ટેબલ પર આવ્યું તે આપણે ખાઈ લેવાનું. પણ મહાત્માઓને સારું લાગે કે દાદા બરોબર જમ્યા, તો ઘણી વખતે પછી દાદા એક વખત ખુલ્લું બી કર્યું કે દાદાને કઈ વસ્તુ ગમે નહીં, પણ એક વખત દાદા કઈ કહે ને કે 2-4 વસ્તુ વધારે ખાઈ લીધી હોય, પણ એ પણ અંદર દાદા કે પેટમાં અંદર એની પેલી ખેંચ હોય એટલું અમે ખાઈ લઈએ. તો પણ ખાઈએ તો અમે ઓણોતરી જ ખાઈએ, પણ સામેવાળાને કેવું લાગે કે દાદાને બહુ ગમી ગયું, એટલે પછી રોજે પછી ટેબલ પર મઠિયા મૂકે, રોજે સેવ મમરા મૂકે. તો દાદા તો આ નિકાલ જ કરતા હતા. દાદાને કોઈ બી વસ્તુ ખાવાનું કઈ શોખ નહીં, શું નહીં. નિકાલ ફાઇલ તરીકે આ ટેબલ પર કઈ મૂકીએ ને, તો ફાઇલ તરીકે. ગમત માટે કઈ મહાત્માઓને ખુશ કરવા માટે ગમે તે બધું દાદા બોલે, પણ એ દાદા એવું બોલે અને દાદા થોડું વધારે એના ઘરમાં ગયા હોય અને થોડું ખાઈ લે તો એને બહુ ગમે. તો મહાત્માઓને ખુશી માટે, મહાત્માઓને ખૂબ આનંદ થાય, એટલે દાદાએ પછી આ ફાઇલનો નિકાલ કરતા હતા. તમને બહારથી એવું ખબર ના પડે, એટલે દાદાએ કહ્યું કે દાદા જ્ઞાની પુરુષ કે મહાત્માઓ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એટલે કેવું કે તમને ખબર જ નહીં પડવા દે કે દાદા ફાઇલનો નિકાલ કરી રહ્યા છે, પણ તમારી સામે કેવી રીતે જમે કે ઓહ બહુ સરસ, તમે બહુ સરસ બનાવ્યું, મને ગમ્યું, આમ તેમ કરીને. કારણ કે એમને મન સંતોષ થાય, અને એ જ્ઞાની પુરુષનું એમને ખુશ કર્યા એટલે એમને એટલું બધું આનંદ થાય કે જાણે કે ભગવાન મળી ગયા એમને. એટલે આપણા માટે દાદા બધું આવું કરતા હતા, આપણા માટે દાદા ખાતા હતા, આપણા માટે જ દાદા. બાકી જ્ઞાની પુરુષને તો કઈ તમે કે દાદા કે ને આખો દિવસ કઈ ના મળે ને તો બી દાદાને વિચાર બી ના આવે. અમારે કેવું પડે કે દાદા 11 થઈ ગયા, હવે જમવા બેસીએ દાદા. અમે દાદાને એ યાદ કરાવી. કોઈ દિવસે સામેથી કહેતા નહોતા, અમે જ બધું તૈયારી કરી દે કે દાદાને હવે. પણ આ દાદા તો ફક્ત નિકાલ કરતા હતા, ફક્ત નિકાલ, કે આ ફાઇલ છે. બાકી તો જ્ઞાની પુરુષને આવું બધું હોય જ નહીં, કઈ બી વસ્તુની જરૂર ના હોય. એ તો ખાલી આત્મામાં જ રહેતા હોય, 24 કલાક આત્મા સિવાય કઈ નહીં. આવું આ દાદા જ્ઞાની પુરુષનું આવું અવતાર થયું છે કે જે અજાયબી બની છે. વારે ઘડીએ જે દાદા કહેતા હતા ને, તો અમે રિયલાઇઝ કરીએ કે દાદા તમે ખરેખર કહેતા હતા કે આ અજાયબી બની છે.
એવા જ્ઞાની પુરુષને અમે નિહાળવાનું ટાઈમ મળ્યું, જોવાનું મળ્યું, અને એવી વસ્તુ જાણવાની મળી, અને આપ બધાને જાણવાની મળી. એટલે એ પહેલા કેવું હતું, શાસ્ત્રમાં લખેલું હતું કે ભાઈ આ તીર્થંકર ભગવાન આવા હતા, 24 તીર્થંકર આવા હતા. જ્ઞાની પુરુષ તો આપણે કોઈ દિવસે સાંભળ્યા નહોતા, જોયા નહોતા. એ આપણે જોવાનું મળ્યું, સાંભળવાનું મળ્યું. એનું એક એક વસ્તુ જે દાદા કરતા હતા, કે બહારથી બધા લોકોને કેવું લાગે કે દાદા ભગવાન તો આ એકદમ નોર્મલ લાગે, કે ભાઈ આ દાદા ભગવાન તો બહુ ગમ્યું, દાદાને આ વસ્તુ સારી લાગે છે, દાદાને આ એવું. દાદા જાણમાં બી નહોતા દેતા, કોઈને ખબર જ નહીં પડવા દેતા હતા. નહીં તો આજ તો ભગવાન આપકે ઉપર ખુશ હો ગયે. હવે આપણે ભગવાનને પ્રેમથી જમાડ્યા. મારા બા હતા ને, એ ભગવાનને બહુ પ્રેમથી જમાડતા હતા. એ ખુશ થઈ જાય તો એ કઈ ખોરાકમાંથી ખુશ નહોતા થયા, તમે જે ભાવથી જમાડ્યા ને એનાથી ખુશ થઈ કે કમલાબેન આપને તો આજ ભગવાન કો ખુશ કર દિયા, ભગવાન આપકે ઉપર રાજી હો ગયે. એવા હતા. બાકી દાદાને તો કઈ ખાવાની કઈ વસ્તુ હશે, ટેસ્ટ આવતી હશે? આત્મા સિવાય એને કશું દેખાય નહીં, તો આ ખોરાકમાંથી ટેસ્ટ આવતી હશે? આ ટેસ્ટ સવારે વારે ઘડી કહેતા બી હતા કે અમને ખબર પડે કે સવારે આનું શું થવાનું છે. આપણે ખાતી વખતે તો કેટલા આનંદમાં આવી જઈએ છીએ. ઓ મજા આવી ગઈ, શું જલેબી બનાવી છે, શું આ તમને આજે ગજબની વસ્તુ બનાવી છે. એવું દાદા કોઈ દિવસે મોડામાંથી નીકળેલું નહીં, કોઈ દિવસે. ગમે તે વસ્તુ બનાવી હોય ને, આમ બહુ સારું છે, બહુ સારું છે, નોર્મલ રીતે બોલતા હતા. અને કોઈને ખુશ કરવાનું હોય, કારણ કે એ કેટલા તો ભક્તિવાળા હતા ને આપણા સંઘમાં, કેટલા બધા ભક્તિવાળા હતા. જે એટલી બધી ભક્તિ હોય ને, તો એની એક ભક્તિ હતી ને, એ ભક્તિનું એક વાક્ય દાદા પાસેથી સાંભળ્યું ને તેનું જીવન નીકળી ગયું. અમારા બાનું તો ખાલી એક વાક્ય ઉપર આખું જીવન કાઢી નાખ્યું. 94 વર્ષમાં જયારે દેહ છોડ્યું ને ત્યાં સુધી દાદા સિવાય એને કશું દેખાતું નહોતું. દાદાની જ મુદ્રા, દાદાનું જ મુક્ત હાસ્ય દેખાતું હતું. અને વારે ઘડી એના કાનમાં ગુંજતું હતું કે દાદા ભગવાને મને એક વખત કહ્યું કે ભગવાન આપકે ઉપર ખુશ હો ગયા કમલાબેન. બસ એ વાક્યથી આખું જીવન કાઢી નાખ્યું. તમે વિચાર કરો કે કેટલી બધી ભક્તિથી, દાદાના એક વાક્યથી કેટલી બધી ભક્તિથી આ માણસ મોક્ષે જતો રહે છે. કેવી અજાયબી બની છે, તમે વિચાર કરો. બરોબર છે ને? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા અક્ષયભાઈ, આ બુક નંબર 54, ઓકે, પાનું નંબર 39, તારીખ 12/8/81, 81, દાદા દરબાર. નીચે પેજ 1818 of 46. ઉપરથી બીજો ક્વેશ્ચન આન્સર. કેશવાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે, એક પ્રશ્ન કરતા પૂછે છે કે દાદા જ્ઞાન વર્તનમાં આવતું નથી તો શું કરવું? તો દાદા ભગવાન જવાબમાં કે છે કે જ્ઞાન વર્તનમાં લાવવાનું નથી, ખાલી સમજવાનું છે. વર્તનમાં તો એની મેળે આવશે જ. વર્તનની ભૂલ કાઢવી જ નહીં. વર્તનની ભૂલ કાઢશો તો ચારિત્ર મોહ જશે જ નહીં. વર્તનની ભૂલ નહીં કાઢો તો ચારિત્ર મોહ જશે. આ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. હાજી, બરોબર. શું કહેવા માંગે છે દાદા? જ્ઞાન વર્તનમાં લાવવાનું નથી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આપણે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી કઈ બી વસ્તુ કરવાની નથી હોતી. કઈ બી વસ્તુ, એ આખું વિજ્ઞાન શું છે? સમજ ઉપર છે. સમજ સમજ સમજ. કરવા જશો તો પછી એનું બંધન પડશે, કરવાથી પછી થશે ના થાય. પણ જ્ઞાન વર્તનમાં લાવવાનું નથી ભાઈ. આ જેવી રીતે છે ને કે હું વર્તનમાં લાવી દઉં એટલે પછી દાદા જેમ કે છે તેવી રીતે પેલું સામેવાળાને આ પહોંચી જાય, તો એ વર્તનમાં આવવાનું નથી. કારણ કે પાછલું આપણે હિસાબ બહુ ભારે લઈને આવેલા છે. વસ્તુ એવી હોય કે મારે એડજસ્ટ થવાનું છે બધાની સાથે, બધી મારી નિરંતર સમજ રહે, એડજસ્ટ થવાની છે. પણ પાછલું હિસાબ એટલું ભારે હોય કે એડજસ્ટ થવાતું નથી. એટલે કરવા જશો તો થશે નહીં. તો આ તો ખાલી સમજવાનું છે. શું સમજવાનું છે? કે દાદાએ કહ્યું છે કે એડજસ્ટ એવરીવેર. બન્યું તે ન્યાય, ભોગવે એની ભૂલ, અથડામણ ટાળો. તો એ કેવી રીતે ટાળવું?
દાદા કે તમે અથડામણ ટાળવાનું હોય કે તમારે પછી કોઈ અથડામણ સામેથી આવે તો ભીત સામેથી આવે તો ભીતમાંથી તમારે આ આજુબાજુ વળીને જાઓ તો માથું ના ટકરાય. હવે આ શું છે? આ સમજ છે. હવે કરવા જશો તો કઈ તમારું થવાનું નથી. કરવા જશો તો માથા તૂટી જશે કે નહીં મારે એડજસ્ટ જ થવાનું છે. ના, થવાય જ નહીં. બહુ ભારે હિસાબ છે. પણ એડજસ્ટ કેવી રીતે થવાય? આ કેવી રીતે આખું વિજ્ઞાન સમજાય? એ સમજથી બધું. એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે આખું સમજ કરીને આખું જ્ઞાન તમારું ખુલ્લું થઈ જશે. કરવા જશો તો કશું થશે નહીં. વર્તનમાં તો એની મેળે જ આવશે. હવે વર્તનમાં તમે એક વખત તમારા લક્ષ્યમાં આવી ગયું, તમારા સમજમાં આવી ગયું કે ભાઈ આ આવી રીતે દાદાએ આજ્ઞા આપેલી છે. આ દાદાએ 5 આજ્ઞા આપી છે કે ભાઈ આ ફાઇલ છે, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. હવે એવી તમારી સમજમાં સેટ થઈ ગયું. સમજમાં સેટ થઈ ગયો કે આ ગમે તે ફાઇલ આવે ને મારે એની સાથે એડજસ્ટ કરવાનું છે, એની સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે અને તે વખતે જ્ઞાન હાજર કરવાનું કે ભોગવેલીની ભૂલ. તો આવી જે તમારી સમજમાં આવી ગઈ ને તો એની મેળે તમારું વર્તન ચેન્જ થઈ જશે. કરવું નહીં પડશે કારણ કે સમજ તમને આવી ગઈ તો એની મેળે જ તમારે એડજસ્ટ થવાશે. એની મેળે તમારે ફાઇલનો નિકાલ થશે કારણ કે તમારે એની સમજ પડી ગઈ કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ નહીં કરીએ તો એની શું દશા થશે. નહીં કરીએ તો પછી એ પેન્ડિંગ થઈ જશે અને આપણે દાદાની આજ્ઞા નહીં પાડી પછી 70% માંથી બહાર થઈ જઈશું. પછી છેવટે અમારે 1-2 અવતારની જગ્યાએ 10 અવતાર લાગી જશે. હવે આ સમજ પડી ગઈ તો એના પછી એ શું થશે? એ સમજથી એની મેળે વર્તનમાં આવવા માંડશે. તો તમે ધીરે ધીરે જોશો કે પહેલાની જે દશા હતી ને હમણાંની જે દશા છે એમાં દિવસ રાતનો ફરક છે. ખરેખર કારણ કે સમજમાં આવી ગઈ. હવે પહેલા તો ફાઇલ આવતી હતી તો એની સાથે અથડામણ થતી હતી, બોલાચાલી થતી હતી. પછી પાછળથી અમે પશ્ચાતાપ કરતા હતા, પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. હમણાં તો દૂરથી ફાઇલ આવે એના તો પહેલા તો અંદર મશીનરી ચાલુ થઈ જાય છે કે ફાઇલ આવી છે, હવે મારે એની સાથે સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એટલે આપણે કેવી રીતે થઈ ગયું? એ વર્તનમાં આવી ગયું ને કારણ કે આપણું નિશ્ચય બી હતું, આપણી સમજ બી પડી ગઈ. આપણે આ નહીં કરવાથી શું દશા થાય છે, એના કોન્સિક્વન્સીસ શું આવે છે, બધી સમજ પડી ગઈ. સમજમાં આવી ગયું. સમજમાં આવી ગયું. જે વસ્તુ ધીરે ધીરે સમજમાં આવી ગઈ એટલે વર્તનમાં એની મેળે જ આવીને એની રિઝલ્ટ આવશે. બરોબર ને? હાજી, હા, સરસ સરસ સરસ. અને વર્તનની ભૂલ કાઢશો તો ચારિત્રમાં જશે જ નહીં. હવે તમને વર્તનમાં એવું આવે કે દાદા તો અંગૂઠી પહેરીને આમ બધું બહુ સરસ કરે છે, આમ કરે છે, એમને જોયા કરે છે કે કદાચ દાદાને એને અંગૂઠીમાં કઈ મોહ છે કે આ દાદાને કેવું હોય જ નહીં. કારણ કે આ વર્તનની તમે દાદાની વર્તનની કઈ બી ભૂલ કાઢશો તો એ ચારિત્ર મોહ જશે જ નહીં. ચારિત્ર મોહ તો વર્તનમાં તો કશું દેખાવો જ નહીં પડે. એ તો અંદરખાને બધી સમજ છે. એ આખી અંદરખાને સમજમાં આવી ગઈ કે આમાં મૂર્છા નથી એટલે ચારિત્ર મોહ તમારું જતું રહ્યું. સરસ 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 સમજ પડી ચારિત્ર વર્તન. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. અક્ષયભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આપણે જે 10 મિનિટના છૂટાપણાના સામાયિક સાથે 9મી કલમ ભંગનું જે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ તો કેશવાનંદજી આપણે વાત કરી છે પણ એને આગળ ધપાવતા કેવી રીતે દાદાએ આપણને અને તમે દાદાને જોયેલા છે કે કેવી રીતે એ જગત કલ્યાણના નિમિત્ત ભાવે રહ્યા. એટલું બધું કાર્ય એમનાથી થયું છતાં એમણે ક્યારે કોઈ જાતનો શ્રેય લીધો નથી અને એ નિમિત્ત બનવામાં ક્યારે એમણે ભૂલ પણ નથી કરી. એટલે કે સમજો કોઈને કેવા કરવાનું થાય, કદાચ કોઈને કઈ વળવાનું પણ થાય તો કે અમે એમાં નિમિત્ત ના બનીએ. એમ કે તો કોક ને કોક મળી આવે. તો કે કેમ? તો કે
અમારું જે આખું જે પ્રાગટ્ય છે એ બીજે કશે નથી. હમણાં મોક્ષનો દરવાજો કશે નથી, મોક્ષનો માર્ગ કશે નથી. એટલે એમ કીધું કે અમે અમારા તરફનો દરવાજો ક્યારે બંધ ના કરીએ કોઈના માટે. એટલે વખતે કોઈ એમાં નિમિત્ત બનેલા હોય ને એમને માગવું પડે તો એ ક્યાં જશે? દાદા પાસે આવશે. પણ જો દાદા એમના કઈ પણ ઠપકાના કે બીજા કશાના એવા કોઈ નિમિત્ત બને તો કે એ અમારા તરફનો દરવાજો બંધ કરી દે કે અમે એવું કાર્ય કરીએ નહીં. બરોબર. એટલે આના સંબંધમાં જરા તમે કઈ જોયું જશે જરૂરથી, તો કશું તમને ખ્યાલ આવતો હોય તો કોને કે કઈ રીતે દાદા ક્યારે કોઈના એ અકલ્યાણના કોઈ પણ રીતના એ નિમિત્ત બને ને એની બહુ વિશેષ કાળજી રાખેલી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જબરજસ્ત વાત કરેલી દીપકાનંદજીએ. અને અમે આ જયારે વાત કરતા હતા તો ત્યારે અમને બહુ ઘણા બધી વસ્તુઓ રિકલેક્ટ થાય છે. અને રાઈટ ફ્રોમ બિગનિંગ જ્યારથી અમે દાદાને મળ્યા અને છેલ્લા શ્વાસ સુધી અમે જોયું કે દાદા એવો સંજોગ નહીં હતો કે જેમાં દાદાને આ જગત માટેનું, આ મહાત્મા માટેનું, આ લોકો માટેની કલ્યાણ ભાવના એક સેકન્ડ માટે બી આગી પાછી થઈ હોય. મેં એમને જોયેલા કે આખો દિવસ સત્સંગ પછી, સત્સંગની વચ્ચે પછી ટાઈમ મળે, એટલી બધી શાર્પનેસ હતી, એટલી બધી શાર્પનેસ કે વર્ણન નથી થતું કે કયા ભાઈએ કઈ વખતે કઈ વાત કરી હશે તે પણ એમને લક્ષ્ય મારે. અને પછી થોડા દિવસ પછી યાદ આવે કે ભાઈ એમને ફોન કરો ને એમને. અમે વિચારમાં પડી કે આ ભાઈને તો આવે તો 15 દિવસ થઈ ગયા હતા, પછી તો દાદા એમની વિધિ બી કરી. તે એટલી બધી જગત કલ્યાણની એની ભાવના કે 15-20 દિવસે પછી અમને એક ફોન કરાવે કે ભાઈ તમે એમને ફોન કરો ને કે એમનું બધું મેં વાત કરેલી હતી તે એમનું કામ થઈ ગયું બધું. એ સામેથી ઘણી વખતે આઉટ ઓફ સ્ટેશન થી જવાબ બી ના આવે. દાદાએ તો વિધિ કરી નાખી, એનું કામ બી થઈ ગયું હોય, પણ એ વ્યક્તિને એટલું બધું રિમેમ્બરન્સ કરીને એ મહાત્માને સામેથી ફોન કરાવતા અને પછી એમની બધી તપાસ કરાવતા કે એમની બધું કામ થયું કે નહીં થયું. તમે કલ્પના કરો કે એ જતા રહ્યા હોય અને આટલા બધા મહાત્માઓની વચ્ચે રોજે સત્સંગ ચાલતું હોય અને અચાનક દાદા એમની વાત કરે કે એ ભાઈ આવેલા તો એનું શું થયું, કે એમનું કામ થયું કે નહીં. એમને ફોન કરીને પૂછજો કે દાદાએ તમને યાદ કર્યા છે, બધું બરોબર છે ને. હવે તમે વિચાર કરો કે ઊંઘમાં ઉઠતા, બેસતા, જાગતા દાદાને જગત કલ્યાણ અને મહાત્માઓ સિવાય બીજી કઈ વાત દેખાતી નહોતી. પોતાના માટે તો એક વિચારે નહોતો આવતું. અમે ખાલી પછી દાદા દાદા માલિશ કરીએ, દાદા આમ, દાદાને કોઈ અમને વેદરાજે કહ્યું કે આમ કરજો ને તો દાદાને સારું થશે, આમ કરજો ને તો દાદાને આમ થશે. પણ દાદા કોઈ દિવસે બી દાદાનો ઉપયોગ જ ના હોય. અને દાદા કહેતા બી હતા કે આ બધું તમને અમે કરીએ ને તમારે અંદર તમારું કલ્યાણ થાય, તમારે અંદર ભાવના છે કે સેવા કરો એટલા માટે કરી, બાકી અમને આની કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં. સાહેબ, સવારથી લઈને 5 વાગ્યાથી ઉઠીને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી જે અમનું આખું કાર્યક્રમ હું તમને વર્ણન કરું તો એમાં દાદા ભગવાનની પોતાની માટે કઈ વસ્તુ કેટલી હોય. દિવસમાં જે 1 વખત 2 વખત જમવાની વસ્તુ, એના સિવાય બીજી કઈ વાત નહીં. એ બી દાદા કહે ને કે ભાઈ આ શરીરને ટકવા માટે અમે આ બધું ખાઈએ, બાકી તો એ બી દાદાને જો શરીર આમ જ ચાલતું હોય ને, હા, વગર ખાધે પીધે, તો દાદા એ પણ ટાઈમ જગત કલ્યાણ અને મહાત્મા માટે કાઢી નાખ્યો. કે એવું દાદાનું એક શ્વાસ એ લેતા ને તો એમને મહાત્મા માટે અને જગત કલ્યાણ સિવાય માટે કોઈ વાત નહીં. ઘણી વખતે અમારી સાથે, બીજા આપતા પુત્રો સાથે, એ અમારી સાથે નજદીકનું એટલું બધું હતું કે જે હમણાં દીપકાનંદજી વાત કરીને કે ભાઈ અમારા પર્સનલ કેસીસમાં અમને અમારું કલ્યાણ કરવા માટે દાદા ઘણી વખતે બહુ ગુસ્સે બી થયા હશે, ફાયરિંગ બી આપી હશે, ઓપરેશનો કર્યા હશે. એવા ઓપરેશન કરતી વખતે દાદાને કેટલું બધું પ્રોટેક્શન રાખવું પડતું હશે કે આ માણસ પડી ના જાય. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષનું ખાલી એક વાક્ય માથા પર પડે ને, હા, તો એ ભસ્મીભૂત થઈ જાય. પણ દાદાને એનું રોગ કાઢવા માટે
એટલું બધું પ્રોટેક્શન કરવું પડતું હતું કે દાદા એક વખત કીધેલું બી ખરું કે જયારે અમે વળીએ ને તો અમારા પર બહુ પ્રેશર આવે, બહુ પ્રેશર આવે. કારણ કે એક તો જ્ઞાની પુરુષને આવું બધું હોય નહીં, જ્ઞાની પુરુષને કલ્યાણ સિવાય બીજું હોય નહીં, અને એને આવા બધા રોગ કાઢવા માટે આવા પ્રોસેસીસ કરવા ના પડે. પણ ના છૂટકે કે આ જીવનું કેવી રીતે કલ્યાણ થાય, કેમ કરીને આ મોક્ષે જાય, આ ક્યાં રખડી ના મરે, એના માટે દાદાને ઓપરેશન કરવા પડતા હતા. અને એવા ઓપરેશન કર્યા તો એના પછી એટલું બધું પ્રોટેક્શન કે અમે અહીંયાથી ભાગી બી જતા હતા, એવા બનાવ બી બનેલા, ભાગી બી જતા હતા, તોય પછી ચેન વળતું નહોતું, અને પછી પાછા આવીને દાદા પાસે રહેતા. દાદા એવું પહેલાથી પ્રોટેક્શન મૂકી દેતા હતા કે આ કઈ પડી ના જાય, આ ક્યાં જતો ના રહે, કઈ એમનું પછી બધું કલ્યાણ એવું બધું ઊંધું થઈ જાય. તો એવું તો જ્ઞાની પુરુષના કેસમાં એકે એવું કેસ નહીં હતું કે ભાઈ જેના લીધે કે દાદાએ કોઈને વળ્યા હોય અને એનું પછી કઈ ડાઉનફોલ થયું હોય. પણ એની ખૂબ જ પ્રગતિ થઈ, ખૂબ જ એ મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચાલ્યા, અને ખૂબ જ એમની એક જ ભાવના હતી કે આ શા માટે થઈ રહ્યું છે, અને એ બી નેચરલ હતું. ઘણી વખતે દાદા કહેતા બી હતા કે ભાઈ આ દાદાએ તો બધા લોકો કે દાદા આ તો દાદાએ આજે મારો રોગ કાઢી નાખ્યો, દાદા મારો તો આપને રોગ કાઢી નાખ્યો. આવું તો પછી બધા આવીને કહેતા હતા દાદા અમને વળો ને, અમને વળો. કે દાદા કે હું નવરો બેઠો છું કે બધાને બેસીને વળું? આ તો એનું કઈ એવું કઈ કલ્યાણ થવાનું હશે, એનું કઈ રોગ નીકળવાનું હશે, એટલે કુદરતી આવું બધા બન્યું. પણ જયારે અમારે બોલવું પડે ને તો અમારા પર બહુ પ્રેશર આવે, બહુ પ્રેશર આવે. અમારે આ જ્ઞાની પુરુષને આવું બધું ફાયરિંગ આપવાનું કે આ બધા રોગ કાઢવાનું ના હોય, પણ એનું કઈ પુણ્ય જાગ્યું હશે, અને એનું કઈ કોઇન્સિડન્સ સાયન્ટિફિક એવા એવિડન્સીસ ભેગા થયા હશે, એટલે પછી દાદાની આવી બધી ફાયરિંગ આવે. અને આવે તો એમાં તો બધું કામ નીકળી જાય. જે લોકોને ફાયરિંગ મળી છે ને દાદાની, એ આજે દાદાને યાદ કરીને કે દાદા તમે જો આ ના કર્યું હોત ને તો આ રોગ તો કેટલા ભવ સુધી ગયો ના હોત, અને અમે રખડી મર્યા હોત. આજે અમને જે લોકોને આ પ્રસાદી મળી છે ને એ બધા લોકો દાદાને કહે છે કે દાદા તે વખતે અમને બહુ લાગતું હતું કે દાદા અમારા પર કેમ આવી રીતે વળ્યા, અમે તો દાદાની ખૂબ સેવા કરતા હતા, આમ કરતા હતા, પણ તોય દાદા અમારા પર આટલું બધું વળ્યા. પણ આજે એ રિકલેક્શન કર્યા પછી થાય છે કે જો દાદા એ વખતે અમારો રોગ ના કાઢ્યો હોત ને તો સાહેબ આજે અમારી દશા જ કઈ જુદી હોત. અને દાદા જાણતા હતા કે આ રોગ નહીં નીકળે ને તો આ માણસનું ક્યારેય બી સવાર થશે નહીં. એટલે અમારા એવા બધા મહાત્માઓ ઉપર દાદા જે બધું કાઢ્યું રોગ, તે આજે બધા દાદાનું અહો માને છે કે દાદા તમે અમારા રોગ કાઢી આપ્યા. અને એમાંથી ખબર પડે છે કે દાદાને વળવું પડે તો પણ એની અંદર દાદાની જબરજસ્ત જગત કલ્યાણની ભાવના હતી કે આ કેમ કરીને આ જીવ આગળ જાય, કેમ કરીને આ જીવનું મોક્ષ થાય, એ જ એક જ ભાવના રહેતી હતી દાદાની. અને એ ભાવનાથી આજે એવું થાય છે કે દાદાએ અમારા બધા મહાત્માઓ પર શું કર્યું છે કે જેથી કરીને આ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસે નહીં. આ કાળની અંદર એવો લક્ષ્ય બેસાડી આપ્યો, અમારા બધા મહાત્માનો રોગ કાઢી આપ્યો, જેથી કરીને અમને નિરંતર બધા મહાત્માઓને સમાધિ રહે છે. આવા કાળની અંદર સમાધિ રહેવી મહા મુશ્કેલ છે, મહા મુશ્કેલ. હું વારે ઘડી કરું છું જે દાદા કહેતા હતા ને, લાખ વખત કે ને તો હું કહું 10 લાખ વખત કે આ કાળની અંદર સમાધિ રહેવી બહુ મહા મુશ્કેલ છે. રોજે ક્યાં ને ક્યાં કેવા સંજોગો આવીને ઉભા થાય છે કે આખું જ્ઞાન હલાવી દે, અને એવા સંજોગની અંદર દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન હાજર થાય છે. એ દાદાએ ગજબનું બધા મહાત્મા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે, જેનું ઋણ આપણે આખી જિંદગી ઉતારી. આપણે દાદા કહેતા હતા ને કે આપણે આખું શરીર ઘસાઈ કાઢીએ ને તોય આ દાદાનું ઋણ ચુકાવી શકીએ નહીં. બરોબર છે? રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો કેશવાનજી શ્રીમંત બોલો, દીપકાનજી પ્લીઝ બોલો. યા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. तव पावप्पणासनो. तव पावप्पणासनो. मंगलाणं च सव्वेसिं.
मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કાલે શનિવાર કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ. બીજું ખાસ 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ અમીન સાહેબના સ્મરણાર્થે ત્રીજી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે એમને જે બધા સેવા કરવા આવતા હતા એ બધા ભેગા થઈને આ કીર્તન ભક્તિ સત્સંગ સાથે કરાવી છે. એટલે કાલે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ સુરત મંદિર પર છે. એટલે આપણે સાંજની કીર્તન ભક્તિ રાખી નથી, ત્યાંથી બધું ઓનલાઈન થવાનું છે. રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ હિન્દીમાં સેમ 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે 9મી કલમ ભંગના પ્રતિક્રમણ કરીશું.